નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. 19 માર્ચથી 18 માર્ચ 2026 દરમિયાન અમદાવાદ સ્થિત સત્ય આર્ટ ગેલેરી ખાતે આયોજિત એક્ઝિબિશનમાં 19 કલાકારોએ પોતાની કલાકૃતિઓ પ્રદર્શિત કરી. જાણીતા આર્ટ ક્યુરેટર શ્રી અનુજ અંબાલાલ અને શ્રી વિવેક દેસાઈ તેમજ સુરતના જાણીતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શ્રી સૌરભ દેસાઈ મેન્ટર તરીકેની ભૂમિકા ભજવી. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની આર્ટ કલ્ચર બેન્ડ હેન્ડીકાર્ટ કમિટી દ્વારા કલા અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમદાવાદમાં 4 દિવસીય બાર્ટ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આર્ટ એક્ઝિબિશન તા 19-22 માર્ચ 2026 દરમિયાન અમદાવાદના નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલ સત્ય આર્ટ ગેલેરી, નવજીવન ટ્રસ્ટ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પાછળ, આશ્રમ રોડ ઓફ ખાતે પ્રારંભ થયો છે. આ એક્ઝિબિશન બપોર કલાકથી રાત્રિના 9 કલાક સુધી ખુલ્લું રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં જાણીતા બાર્ટ ક્યુરેટર શ્રી અનુજ અંબાલાલ અને શ્રી વિવેક દેસાઈ તેમજ સુરતના જાણીતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શ્રી સૌરભ દેસાઈએ આ એક્ઝિબિશનમાં મેન્ટર તરીકેની ભૂમિકા ભજવી છે. હાય, હું શિખા શાહ છું. હું ટ્રાવેલ રાઇટર છું અને એની સાથે હું જ્યાં જાઉં મને ટ્રાવેલિંગ માટે ત્યાં હું ઇલસ્ટ્રેટ કરું છું. તો આ બધા ઓન લોકેશન કરેલા સ્કેચીસ છે અને બેસિકલી હું કચ્છથી બહુ જોડાયેલી છું પર્સનલી, અને મને હું કચ્છ કઈ રીતે નેચરને જોડાયેલું છે એ મેં અહીંયા ડેપિક્ટ કર્યું છે મારા પેન એન્ડ વોટર કલર ઇલસ્ટ્રેશન્સમાં. જ્યારે હું ટ્રાવેલ કરતી ત્યારે મને થતું હતું કે હું ખાલી એ વસ્તુ એ જગ્યા જોઈને જતી રહું, એમાં મને સેટિસ્ફેક્શન નહોતું થતું. મને થયું મારે બેસીને જગ્યા એક્સપિરિયન્સ કરવી છે, એના કલર્સ જોવા છે, એની નાની નાની વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરવી છે, અને એટલે મેં આર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને મોર દેન લાસ્ટ 8-10 યર્સથી હું કરી રહી છું આ આર્ટ. એવરી ડેસ્ટિનેશન મને જગ્યા જ પ્રેરણા આપે છે, એટલી બધી જગ્યા, ત્યાંના લોકો, ત્યાંની રહેણી કરણી, એટલે હું જ્યાં જાऊँ મને ત્યાંનું कल्चर प्रेरणा આપે છે. नमस्कार, मेरा नाम विनीता कुमार है और मैं मिथिला क्षेत्र जो कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, मैं बेसिकली वहीं की रहने वाली हूँ. मेरा जन्म वहीं हुआ है और मेरा पालन पोषण और मेरी शिक्षा भी वहीं की है. और ये जो मिथिला आर्ट देख रहे हैं आप, मैंने इसको वहीं से सीखा है, मेरे बचपन से. अभी से कुछ 32 ईयर्स पहले 1994 में मैंने सबसे पहले इस आर्ट को सीखना शुरू किया था. जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब उस समय से ही. और मुझे इस आर्ट में इतनी अभिरुचि हुई कि इसको मैंने अभी अपना प्रोफेशन बना लिया है. तो मुझे 32 साल का एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में है, मिथिला कला में. इस कला का इतिहास बहुत पुराना है. ये रामायण के समय से इसका इतिहास माना जाता है और ये हमारी संस्कृति है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है. इस आर्ट को मैं पारंपरिक तरीके से बनाती हूँ, पर साथ में इसमें मैं अपने थॉट्स, मेरी जो सोच आती है, आज के समय में जो कुछ भी दिखता है मुझे आजू बाजू में, या जो कुछ भी हो रहा है हमारे समाज में घटित हो रहा है, उसको भी मैं इसके थ्रू अभिव्यक्त करती हूँ. इस कला ने मुझे पहचान दी है एक आर्टिस्ट के रूप में. अहमदाबाद में मैं गैलरीज में एग्जीबिशन करती हूँ, तो ये सिर्फ आर्टिस्ट के रूप में ही इसने पहचान नहीं दी है, बल्कि इसने एक चिंतक के रूप में भी पहचान दी है कि हम चिंतनशील होते हैं. हम कहीं भी कुछ भी अगर जैसे भी युद्ध हो रहा है तो उसके लिए भी हम चिंतन करते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो इस आर्ट के थ्रू हम किसी भी घटना को या किसी भी मोमेंट को दर्शा सकते हैं. और मैं कोशिश करती हूँ इसी तरीके से मैं जुड़ी रहती हूँ. तो इस कला के माध्यम से मैं सिर्फ बाहरी जगत से ही नहीं जुड़ी हूँ, आंतरिक जगत से भी जुड़ी हूँ. हम अपने खुद से, अपने आप से, अपने आत्म से जुड़ते हैं, क्योंकि ये कला जो है वो साधना है. और जब हम इसको पेपर पे या कैनवस पे उतारते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं. एक मेडिटेटिव स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, साधना के उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां हमें और कुछ ध्यान नहीं आता. हम पूरी तरह से भूल जाते हैं दुनियादारी और ये सभी चीज़ें क्या है, और हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं कला से जुड़ जाते हैं. तो ये जो है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस कला के जरिए मैंने खुद को पहचाना है. और जब मैंने खुद को पहचाना है तो फिर बाहरी दुनिया में भी मेरी बहुत अच्छी पहचान बनी. સપન ગુજરાત ચેમ્બરની આર્ટ કલ્ચર બેન્ડ હેન્ડીકાર્ટ કમિટીના ચેરપર્સન શ્રીમતી સ્વાતિ શેહવાલાએ જણાવ્યું હતું કે સુરતના કલાકારો સમગ્ર ગુજરાતમાં પણ પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરી શકે તે હેતુથી અમદાવાદ ખાતે આર્ટ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ એક્ઝિબિશન કલા અને સંસ્કૃતિના પ્રચાર પ્રસાર માટે મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ સાબિત થશે, જ્યાં કલા રસિકોને વિવિધ કલાકૃતિઓને નજીકથી નિહાળવાની અવાર મળશે. આ આર્ટ એક્ઝિબિશનમાં કુલ 10 પ્રતિભાશાળી કલાકારો તેમની વિવિધ પ્રકારની 50મી વધુ કલાકૃતિઓ પ્રદર્શિત કરી છે.
ચિત્રકલા, સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિ અને કલાના વિવિધ પ્રકારો સાથે જોડાયેલી આ કૃતિઓ કલા રસિકો માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. મુલાકાતીઓને અલગ અલગ શૈલી અને વિષયવસ્તુ ધરાવતા આર્ટવર્ક્સને નજીકથી નિહાળવાની તેમજ કલાકારોની સર્જનાત્મકતાને સમજવાની ઉત્તમ તક મળશે. ચેમ્બર દ્વારા સુરતના કલાપ્રેમીઓ, કલાકારો તેમજ અમદાવાદના નાગરિકોને આ આર્ટ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લઈને કલાકારોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.